자, 이번에 발표된 GPT-4o 정말 대단합니다. 솔직히 매번 이런 거 발표할 때마다 저 자식 또 호들갑 떠네 뭐 이렇게 말씀하실 텐데, 솔직히 유튜버로서 살짝 그런 게 없지 않아 있거든요. 근데 이번엔 진짜 너무 놀랐습니다. 이 GPT-4 뒤에 붙은 O는 옴니란 의미예요. 이 모든이라는 접두사인데 멀티모달리티를 강화했다고 보시면 됩니다. 쉽게 말해서 텍스트, 오디오, 이미지 등을 입출력할 수 있게 되는 거예요. 아니 그거 예전부터 있었던 거 아니냐라고 말씀하시는 분 계실 거예요. 솔직히 그게 맞습니다. 멀티모달 나온 지 1년이 넘었거든요. 그런데 이게 왜 다르냐? 예전에는 텍스트 레이어와 이미지 레이어, 음성 레이어가 따로따로 정렬이 되어 있었어요. 그런데 이번에 획기적인 변화가 있었던 게 이 레이어 층들을 하나로 통합을 했다는 거예요. 뭐 요새 자주 쓰는 말로 엔드 투 엔드 신경망이라고 합니다. 그냥 진짜 이 많은 층위의 신경망들이 하나로 통합되면서 훨씬 더 빨라진 거예요. 자, 얼마나 빨라진 거냐? 오늘의 핵심입니다. GPT-4 터보 대비 속도는 무려 2배 빠르고 가격은 절반이다. 그리고 글자 제한이 5배로 늘어났다. 아니 이게 전혀 체감이 안 되신다고요? 또 그럴 줄 알고 제가 영상과 분석 리뷰를 준비를 했습니다. 자, 먼저 첫 번째부터 보시겠어요? I'm doing a live demo, and frankly, I'm feeling a little bit nervous. Can you help me calm my nerves a little bit? Oh, you're doing a live demo right now? That's awesome! 자, 보셨나요? 일단 감정 표현이 들어감과 동시에 엄청나게 자연스럽습니다. 그리고 제일 중요한 건 반응 속도가 어마어마하게 빨랐다는 거예요. 인간의 평균 응답 시간이 320mC거든요. GPT-4는 얼마나 되는지 아십니까? 무려 232mC라고 합니다. 평균적으로 이 인간보다 더 빨리 응답한다는 거예요. 사실 GPT-4 예전 버전의 큰 단점이 뭐였냐면 아주 느렸다는 거예요. 솔직히 이거 쓸 때마다 속 터졌을 적이 한두 번이 아니에요. 버전 GPT-4는 무려 5.4초에 이르는 아주 느린 응답 속도를 갖고 있었는데, 이번 신버전에서는 음성인식 응답 속도가 거의 10분의 1보다 더 빨라졌죠? 다시 한번 느껴보세요. I see it now. You wrote down 3x plus 1 equals 4. Yep, Let's work. exactly. So what's the first step I should take to try to solve this? The first step is to get all the terms with x on one side and the constants on the other side. 자, 이게 어떻게 가능해졌냐? 아까 말했죠? 이 모든 신경망이 하나가 됐다고. 예전에는 음성 언어를 텍스트로 바꾸고 이거를 이제 트랜스포머 엔진에 넣어서 다시 결과물을 출력하는, 이걸 다시 텍스트 투 스피치 모델로 음성 언어로 다시 또 변환을 해야 됐단 말이에요. 그런데 이제는 다층 신경망을 통과하는 게 아니라 통합된 신경망을 하나 통과하기 때문에 음성을 텍스트로 바꾸고 텍스트를 음성으로 바꾸고 이런 복잡한 절차가 필요가 없습니다. 게다가 목소리에 감정까지 넣을 수 있게 된 거예요. 이거는 진짜 엄청난 기술이에요. 아무도 못했습니다, 지금까지. 어떤 언어 모델도 해내지 못한, 진짜 발끝에도 못 미치는 수준의 엄청난 기술력을 보여주고 있어요. Before you can start speaking, and you can just butt in whenever you want. 그것도 신기한 게 말 끊기도 가능합니다. 이거 뭐 레이어를 한 개 더 쌓는 건지 어떤 기술인지 도무지 감을 못 잡겠는데, AI가 말하는 거 기다리려면 시간이 좀 걸리잖아요. 그런데 얘가 잘못된 걸 말할 때가 있단 말이죠. 그럴 때 말을 끊어서 새로운 인풋 넣기가 가능합니다. 한번 보시겠어요? Once upon a time, in a world not too different from ours, there was a robot named Byte. Byte was a curious robot, always You exploring. started this story, but I want a little bit more emotion in your voice, a little bit more drama. Got it. 이런 식으로 말 끊기 이후 추가 조정이 가능하다는 거죠. The model is real-time responsiveness. So that means that you don't have this awkward 2 to 3 second lag before you wait for the model to give a response. And finally, the model picks up on emotion, right? When I was breathing super hard there, it could tell hey, you might want to calm down a little bit. You're kind of running a little bit too fast. So it really has that capability across the board. Not only that, though, the model is able to generate voice in a variety of different emotive styles. And it really has a wide dynamic range. 자, 그리고 AI가 감정을 표현한다는 게 정말이지 대단한 거예요. 상당히 자연스럽습니다. 그럼 다시 한번 볼게요. But always You exploring. started this story, but I want a little bit more emotion in your voice, a little bit more drama. Got it. Let's add some drama. Once upon a time, in a world not too different from ours, there was a robot named GPT, I really want maximal emotion, like maximal expressiveness, much more than you were doing before. Understood. Let's amplify the drama. Once upon a time, in a world not too different from ours. 아니 갑자기 너무 오바를 하는데 약간 뇌절하는 것 같긴 하지만 어때요? 엄청나게 감정을 많이 넣었어요. 아니 진짜 이제 AI 여자친구 가능하지 않을까 생각이 들죠? Byte Actually, can was you do this in a robotic voice now? initiating dramatic robotic voice. Once upon a time, in a world not too different from ours. Can you end the story, but do it in a singing voice? And so Byte found another robot friend, and they lived circuitly ever after. Thank you so much. 자, 어떠신가요? 엄청난 응답성과 자연스러움. 실제로 영상에서 보시는 것처럼 이탈리아어와 영어 사이에 실시간 통역을 선보여요.
그리고 이번 업데이트 중 또 눈여겨볼 점이 바로 여기 있는데 지원할 수 있는 언어의 수가 더 많아졌다고 합니다. 아시다시피 우리가 명령어를 넣게 되면 그 명령어를 토큰이란 조각으로 나누게 되거든요. 그런데 이 GPT라는 놈이 한국어에 대해서 엄청나게 비효율적이었어요. 전에 안녕하십니까, 제 이름은 GPT-4입니다 이거 말하는데 45개의 토큰이 들었는데 이번 업데이트를 통해 27개로 감소했습니다. 그리고 기존에 학습이 많이 되어 있던 포르투갈어, 프랑스어, 영어 같은 경우는 그렇게 크게 늘지 않았어요. 어쨌든 이 토큰을 압축해서 토큰이 줄어들었다는 것은 효율성이 늘어났다는 것이며 다른 말로 하면 가격이 싸졌다는 거예요. 뭐 아시는 분은 아시다시피 이 토큰별로 가격을 받았습니다. 자, 아까도 말했듯이 가격이 2배로 줄어들었어요. 거기다가 토큰 압축률이 한 1.7배로 올라갔습니다. 이 말은 곧 GPT의 한국어 비용이 거의 한 70% 이상 절감됐다는 걸 의미하거든요. 사실 이 한국어가 GPT에서 쓰기 정말 안 좋은 언어긴 했습니다. 솔직히 말해서 그 빈틈을 파고들어서 국내 모델들이 막 이렇게 나오고 했는데 이렇게 되면은 조금 많이 힘들어지지 않을까 또 생각이 드네요. 사실 영상 제가 여기까지만 봤을 때도 와, 이거 진짜 난리 나겠다. 이거 지금 스타트업 하시는 분들 잘 되면 개떡상인데 이거 잘못하다가 비즈니스 통째로 말아먹게 생겼어요. 그리고 비단 스타트업 뿐만이 아니라 지금 여러 빅테크들 있죠. 당장 이 오픈 AI 발표 다음 날이 구글 I.O 발표 날이었거든요. 지금 구글 분위기가 어떨지 저는 상상이 안 갑니다. 거의 초상집 될 것 같은데 지금 오픈 AI가 보여주는 기술은 거의 초격차급 기술입니다. 솔직히 말해서 이거는 지금 어떤 스타트업이건 빅테크건 아직까지 이 정도를 보여준 기업은 아무 데도 없었거든요. 지금 흉내도 못 낼 거예요 아마. 이 영상 생성 AI인 소라도 그렇고, 아니 오픈 AI는 도대체 누가 이런 걸 만드는지 저는 진짜 궁금합니다. 단연컨대 지금 독보적인 기술력이에요. 그리고 이제 음성뿐만 아니라 비전에 대한 기술력도 보여줍니다. 예전에는 사진을 찍어서 그 사진 파일을 명령어로 썼다면 이제는 그냥 카메라로 실시간으로 소통이 가능한 거예요. 다른 말로 하면 리얼월드, 실제 세계랑도 상호작용이 가능하다는 거예요. 보시면 이렇게 청각 장애인에게 챗GPT를 통해 마치 눈으로 보는 것처럼 정보를 전달하는 방식이 있겠죠. 그리고 또 카메라를 통한 비전이 아니라 GPT를 이렇게 데스크톱 앱에서 플로팅 시킬 수가 있어요. 보시면 여기 오른쪽에 잠깐 띄워놓을 수가 있는데 이렇게 띄워놓은 GPT가 자신의 코딩하는 화면을 분석하는 거예요. 지금 내가 하고 있는 게 뭔지, 어떤 걸 하려면 무엇을 해야 되는지까지 아주 상세하게 알려주고 있습니다. 이제 우리는 어떤 작업을 하건 AI에게 실시간으로 피드백을 받고 더욱더 발전시킬 수가 있게 되는 거예요. 효율성을 증대시켜 줄 뿐만 아니라 나만의 과외교사가 탄생하는 거죠. 그리고 이런 실시간 상호작용뿐만 아니라 언어 모델의 성능 그 자체로도 엄청난 향상이 있었어요. 이제 이 AI 모델들을 평가할 때 시험을 치거든요. 그걸 우리가 이제 벤치마크라고 하는데 여러 가지 전문적 영역에 대한 객관식 평가인 MMLU를 비롯해서 추론, 수학, 코딩 벤치마크 모두 다 압도적인 성능을 거두고 있습니다. 보시면 이제 핑크색 그래프가 새로 나온 GPT거든요. 확실히 다른 것보다 높죠. 그런데 또 이렇게 얘기하시는 분 계실 거예요. 야, 그냥 벤치마크 그냥 그거 숫자 노름 아니냐? 네, 맞습니다. 솔직히 이게 막 실제로 와닿지 않잖아요. 그래서 사람들이 체감 성능을 조금 더 측정하고자 이렇게 챗봇 아레나라는 걸 만들었어요. 똑같은 프롬프트를 넣었을 때 어떤 답변이 더 좋은지 A와 B 중에 블라인드 테스트를 하는 거예요. 그런데 이 블라인드 테스트 결과가 진짜 말도 안 되게 높게 나왔거든요. 자기 혼자서만 천장 뚫고 올라가는 거 보이시죠? 무려 1310점이란 높은 점수를 기록해서 바로 이전의 GPT-4 터보보다도 훨씬 높은 점수가 나왔습니다. 실제로도 엄청나게 사용성이 좋았다는 말이겠죠. 자, 그리고 가장 중요한 뉴스는 사실 이거예요. 오픈 AI와 애플이 협업을 한다는 소식이 들리고 있죠. 지금 새로운 운영체제인 iOS 18에 무려 챗GPT-4.5를 도입할 것 같습니다. 블룸버그에 따르면 세부 계약 조건을 검토 중이라고요. 아마 거의 확정이라고 봐야 될 것 같습니다. 저는 뭐 시리 2.0이라는 이름으로 등장하지 않을까 싶은데 제가 예측하기로는 사실 구글 제미나이와 협업을 하지 않을까 뭐 이런 생각을 했어요. 왜냐면 애플 검색에서 가장 기본이 되는 게 이 구글 검색이거든요. 기본 앱으로 구글 검색을 쓰기 위해 구글이 애플한테 주는 돈이 2022년 무려 27조를 줬습니다. 우리 구글 쓰는 대신 너희가 돈 내, 이게 아니라 야, 우리가 구글 쓸 거니까 네가 돈 내. 거의 깡패죠. 이게 진짜 플랫폼 효과입니다. 애플은 앱스토어에서 수수료 장사하는 것만 봐도 알 수가 있어요. 사실 이게 근데 똑같은 빅테크인 구글한테도 연간 수십 조씩 빙을 뜯어왔던 거예요. 이게 진짜 무섭습니다. 근데 이 구글에서는 진짜 어쩔 수가 없는 게 아이폰 기본 검색을 마이크로소프트의 빙으로 바꿔버린다고 협박하면 구글 입장에서는 이제 압도적인 독점이 깨지기 때문에 연간 천문학적 비용을 지불하고서라도 이 애플에다가 자신의 구글 검색을 탑재했던 거예요. 그런데 AI에서는 또 의외로 오픈 AI를 탑재하는 거예요. 사실 애플 입장에서는 구글을 쓰나 오픈 AI를 쓰나 막대한 이익을 편취할 겁니다. 다만 본인들 자체 AI 모델이 아니라는 게 어떻게 보면 좀 기본기가 약하다, 빈약하다는 생각이 조금 아쉽기는 합니다만 당장 돈 벌리는 걸로 봐서는 뭐가 됐든 자기들은 좀 달달한 싸움일 수밖에 없거든요. 애플 활성화 기기가 전 세계에 22억 대예요. 이미 완성된 생태계 속에 사람들을 가둬두는 효과가 엄청난 거죠. 그런데 이건 또 반대로 말하면 오픈 AI 입장에서도 엄청난 이익이 될 수 있어요. 손 안 대고 코 푸는 격이에요. 순식간에 22억 개의
활성자 디바이스와 그 안에 있는 데이터를 확보할 수 있다는 겁니다. 솔직히 보안 관련이나 금액적인 자세한 계약 조건은 절대 공개되진 않을 거예요. 그런데 저는 애플과 오픈 AI가 역사에 남을 만한 그런 전략적 협업이 되지 않을까 생각을 해요. 그도 그렇게 하드웨어 측 최강 기업과 이제 AI 측 최강 기업이 만났으니까요. 아까 전에 보여줬던 음성 인식 기능과 비전 인식, 그리고 화면 스크린 인식 같은 기능들이 시리에 들어온다고 생각해 보세요. 자, 우리가 아이폰으로 카카오톡을 할 때 시리가 카카오톡 대화를 분석하고 그 다음 답변을 추천을 해준다든지, 우리가 유튜브를 볼 때 잘못된 정보를 피드백을 해준다든지, 진짜 무궁무진한 용도로 사용이 가능하겠죠? 그런데 잘 생각해 보세요. 이게 진짜 무서운 게 뭐냐면, 내 화면 스크린과 카메라를 챗 GPT가 통제한다. 이거 상당히 소름 끼치는 말이거든요. 만약에 카카오에서 따로 AI 엔진을 만들어서 카카오톡 안에 탑재했다. 그런데 여러분 그거 쓸 겁니까? 아니요. 저는 절대 안 쓸 것 같은데요. 그냥 챗 GPT를 띄워둔 다음에 챗 GPT한테 화면을 읽으라고 할 것 같지, 굳이 자체에 내장되어 있는 AI를 쓸 필요가 있을까? 자, 이거 엄청 무서운 말입니다. 많은 스타트업들이 하고 있는 이 AI 서비스들이 의미가 없어요. 왜냐? 이러다가 까딱하면 전부 다 챗GPT 하위호환이니까 그냥 챗GPT 써버리는 겁니다. 결국 이 챗GPT와 애플의 협업은 하드웨어와 AI 이 모두를 아우르는 거대하고 강력한 플랫폼을 만들겠다는 거예요. 자, 거기서 애플은 한술 더 뜹니다. 이 AI를 구동시키기 위한, 온 디바이스로 구동하기 위한 칩을 또 개발 중에 있어요. 이 칩으로 자체 데이터 센터까지 만든다고 하는데 정말 무섭습니다. 영상이 길어지기 때문에 이 하드웨어와 반도체 얘기는 다른 영상에서 또 다루도록 하겠습니다. 도움이 되셨다면 구독, 좋아요 꼭 부탁드리겠습니다.